حافظ قاری حسن بن احمد شاکر صاحب سے کہ وہ 25 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے اور تمام سامعین کو محروم فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم، او کما قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الذی قرنت البرکۃ بذاتہ محیا وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ محترم المقام، لائق احترام حضرت العلامہ پیر طریقت مولانا سید درویش محی الدین قادری صاحب المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ، صدر اسلامی مدارس بورڈ حیدرآباد، وعالی جناب حضرت قائد انقلاب مولانا محمد مشتاق ملک صاحب، صدر تحریک مسلم شبان حیدرآباد و آل انڈیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ بے پایا فضل و کرم ہے اس رب العالمین کا، اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے معیشہ کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ مزید بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ آج ہم کو یہاں پر الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی آج سے 25 سال پہلے قائم کی گئی تھی، جس میں مخلصین اور محبان ملت ایسے نوجوان مل کر الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی کا قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ، آج سے 25 سال پہلے 7 اپریل 1997 میں الفیضان اسلامی تعلیمی کا سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ جیسے قیام عمل میں آیا، اسی کے ساتھ 2 مدرسے قائم کیے گئے۔ ایک مدرسے کا نام ہے مدرسے دینیہ محمدیہ اور دوسرا مدرسہ ہے فیضان مصطفیٰ۔ مدرسے دینیہ محمدیہ میں شعبہ تحفیظ القرآن، ناظر قرآن، دینیات اور فقہ کی تعلیم کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک گورنمنٹ نصاب انگلش میڈیم کے ذریعے نرسری تا 10ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی تھی۔ الحمدللہ آج بھی دی جا رہی ہے۔ مدرسے دینیہ محمدیہ سے ہزاروں طلباء اور طالبات دینی و عصری تعلیم حاصل کر کے حفاظ شعبہ حفظ میں کئی طلباء اور طالبات نونہال قوم و ملت کے نونہال لڑکے تعلیم حاصل کر کے حفاظ اکرام ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ قرآن ان کے قلب میں اتارا ہے، وہ آج ہمارے درمیان میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے مدرسے کے طالب علم۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں ہمارے طالب علم محمد شرف الدین صاحب ولد سراج الدین صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیں، اور یہ طالب علم الحمدللہ قرآن مجید تقریباً 10 سال پہلے مکمل کیے، اس کے بعد تعلیمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے، اور یہ خود اپنے ان کے والد مدرسے میں لا کر شریک کرائے تھے۔ سراج الدین صاحب مرحوم ان کے والد ہیں، وہ مدرسے میں شریک کرانے کے بعد جب یہ بچہ تعلیم شروع کیا تو بڑی پابندی کے ساتھ آ کر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کیا اور اپنے قلب میں اتار لیا ہے۔ الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہے۔ جب یہ حفظ مکمل کر لیے تو نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، انتقال کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور آیا کہ میں اپنے والد محترم کے نام سے مدرسہ قائم کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے والد محترم کے نام سے یہ خود مدرسہ قائم کیے، ان کے مدرسے کا نام ہے ان کے والد کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے قائم کیے، مدرسے سراج العلوم کے نام سے مدرسہ قائم کیے۔ مدرسہ حافظ بابا نگر میں موجود ہے۔ الحمدللہ ان کے ہاتھ پر، ان کی ذمہ داری میں الحمدللہ ان کی نگرانی میں کئی بچے حفظ کر کے الحمدللہ آج قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا ایک مدرسے کا ایک یہ نمونہ ہے۔ یہ معصوم سا لڑکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا کی، ان کے قلب میں بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا ہے، اور یہ حافظ قرآن ہو کر مدرسہ قائم کرے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب یہاں موجود ہے، سید رضوان اللہ صاحب، ذرا 1 منٹ کے لیے حافظ صاحب۔ یہ ہمارے مدرسے میں جب حفظ مکمل کیے کسی دوسرے مدرسے سے، اور ان کو اصلی تعلیم حاصل کرنا تھا، اور کچھ ان کے خیالات تھے ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا ایڈوکیٹ بننا، ان کا خیال تھا، لیکن ان کو جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیے تو ان کو کوئی اور راستہ نہیں ملا مدرسے کے ذریعے سے، یعنی انگریزی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوئے، انگریزی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اردو سے نابلد ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے مدرسے میں داخلہ لیا۔ جبکہ یہ بچہ 4 اور 5ویں جماعت میں شریک ہونے کا تھا، الحمدللہ اس بچے پر محنت کر کے 7ویں جماعت میں داخلہ لیے، اور 7ویں کا بورڈ ایگزام، اس وقت بورڈ ایگزام چلتا تھا، تو بورڈ ایگزام میں بٹھا کر ہمارے مدرسے سے ان کو SSC تک لے کر گئے۔ SSC کے بعد ان کو راستہ مل گیا، الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بچہ حافظ قرآن، عالم دین، جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ڈگری سند حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ سول انجینئر ہے، یہ لڑکا سول انجینئر ہے۔ آج الحمدللہ یہ بتلانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ قوم اور ملت کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے، ہمارے نونہالوں کو۔ ہم اپنے نونہالوں کو تعلیم دیتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے جو نمونہ پیش کر رہا ہوں ابھی، تو یہ سول انجینئر ہے، اب الحمدللہ بہت کچھ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اور ایک ہمارے مدرسے کے طالب علم ہے صابر ایمانی صاحب، موجود ہے شاید نہیں؟ صابر ایمانی صاحب، ہماری تنظیم کا یہ خیال تھا، یہ ارادہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے لیب ٹیکنیشین کا کام سکھائیں۔ لیب ٹیکنیشین کی ہم سوچ وچار میں تھے۔ یہ معصوم سا لڑکا اپنے خیال میں لا لیا کہ میں لیب ٹیکنیشین کا کام سیکھ کر یونیورسٹی دارو قائم کروں گا۔ یہ خیال اس معصوم سے لڑکے کے اندر آیا۔ اس کے بعد وہ لیب ٹیکنیشین کا کام کر چکے، سیکھ چکے۔ اس کے بعد اب قوم اور ملت کے درمیان میں گورنمنٹ آف انڈیا سے پرمیشن لے کر
लैब टेक्नीशियन का इंस्टीट्यूट कायम करे और हर साल 500 बच्चों को एडमिशन देते हैं और कई बच्चे लैब टेक्नीशियन से अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार फराहम कर चुके हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये दीनी और फलाही हमारी कारकर्दगी है और इसके साथ साथ अल फैज़ान इस्लामी तालीमी और फलाही सोसाइटी होने के लिहाज से हमने 1997 में उस वक्त के हमारे एमपी साहब सालार मोहतरम जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब थे और उस वक्त के हमारे एमएलए मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब थे। इख्तिलाफात उनके अंदर थे, उनके आपसी इख्तिलाफात थे, लेकिन हम दोनों से राबता रखकर, दोनों से राबता कायम करके कौम मिल्लत के लिए अल फैज़ान इस्लामी तालीमी सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा दवाखाना जो गवर्नमेंट की जानिब से कायम किया गया था, तामीर हो चुकी थी, कई साल से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, इलाज नहीं होता था। तो हमने सालार मिल्लत से और गाजी मिल्लत जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान से दोनों से नुमाइंदगी करके वो 25 बेड वाला दवाखाना कायम करे थे गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ा। उस वक्त हम 3 लाख से लेकर 5 लाख तक अल फैज़ान सोसाइटी की जानिब से डोनेशन किए। हेल्थ कमिश्नर, हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करके 50 बिस्तर वाला दवाखाना कायम करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कारकर्दगी है। इसके बाद कई गरीब लोग, कैंसर के मरीज, गुर्दों के फेल होने के मरीज और टीबी के मरीजों का और आंखों का जो बीमारी चले गई, तो उनके लिए कई लोगों की अल फैज़ान इस्लामी तालीम सोसाइटी ने खिदमत की, उनका इलाज व मालिजा कराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दिए। इलाज कराना मौक़ती तौर पर अलग बात है, एक दवाखाने का क़ियाम अमल में ला लेना, उसमें डिलीवरी सेक्शन और कई शोबेजात वहाँ पर कायम है। तो दवाखाना अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दवाखाना चल रहा है। अब वो दवाखाना खस्ता हालत में जा रहा है, क्योंकि क़ियादत सही नहीं है, क़ियादत काम नहीं कर रही है। अगर वहाँ पर जाके कोई हम काम करना चाहे तो वहाँ पर एतराज़ात होते हैं लीडरों की जानिब से, भाई यार वो हमको जाना नहीं, लिहाजा हम आना जाना छोड़कर मदरसे की तरफ हम तवज्जो दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हमारा चल रहा है। इस मदरसे में तमाम तालीमात फ्री दी जा रही, शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान है, नाज़िर कुरान है, दीनियात है, फ़िक़ह है। इसके साथ साथ इदारे अदबियात उर्दू से इंटर की क्लास, यहाँ पर इंटर तक की तालीम हमारे मदरसे में इदारे अदबियात का एक शोबा यहाँ पर हम लाए और यहाँ से सिर्फ जामिया निज़ामिया को छोड़कर जितने जामियात है, दीनी मदारिस जो है, वहाँ की असनादात गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करती। तो इदारे अदबियात उर्दू का जो इदारा है उसको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से परमिशन था, तो वो इदारा हम यहाँ पर कायम करें। तमाम अतराफ व अकनाफ के शहर हैदराबाद के तालिबे इल्म तुलबा SSC इंटर की यहाँ पर तालीम हासिल करके डिग्री हासिल किए और डिग्री कॉलेजों में दाखिले लिए। कई बच्चे एडवोकेट, इंजीनियर, हुफ़ाज़ इकराम, उलमाए दीन अल्हम्दुलिल्लाह अल फैज़ान सोसाइटी से बनते जा रहे हैं। अब मैं आखिरी बात आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आप हजरात की मौजूदगी में हमारे शहजादे गौसे आदम हजरतुल अल्लामा सैयद यूनुस मोहद्दीन साहब किबला की मौजूदगी में और मैं हमारे तहरीक मुस्लिम शुब्बान के सदर आली जनाब कायदे इनक़िलाब आली जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब और आप तमाम बुजुर्गों के दरमियान में आप लोगों की दुआओं से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये साल 2-3 साल से कोरोना की वजह से तालीमात बंद है, तालीमात नहीं हुए, सारी दुनिया का हाल आप हज़रात के सामने है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोरोना के दरमियान में भी अपने मुदर्रिसीन की मुकम्मल पूरी तनख्वाह अदा की है। बहुत सारे मदारिस आधी तनख्वाहें दिए, बाज़ मदारिस तो दे भी नहीं सके, लेकिन अल्लाह का ये फज़्ल करम है, आप लोगों की दुआओं का सत्ता है, आप लोगों का हम पर नजर इनायत है, आप लोगों का ताउन है। आप लोगों की ताउन से हम हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ा इकराम और स्कूल बिल्डिंग का किराया
पूरा पूरा पाबंदी अदा करते रहे। अब इस वक्त इस साल माह रमज़ान मुबारक में हमारे दोस्त अहबाब मुखलिसीन हमको जो जिम्मेदारी दिए, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ कौम की अमानत है। कौम की अमानत है। वो अमानत क्या है? हमारे पास इल्म है, और कौम की अमानत माल है, दौलत है। जो भी अल्लाह के बंदे हम मंगे तो भी दिए, नहीं मांगने पर भी वो लोग दिए हैं। तो हमारे पास माल जमा है। अंतु अद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अंतु अद्दुल अमानाती इला अहलिहा। अल्लाह की अमानत है हमारे पास। अल्लाह वालों ने जो भी अल्लाह के बंदे हमको दिए हैं, वो अमानत हमारे पास है। वो गरीब मदरसे के तुल्बा और तालिबात के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे मदरसे की तालीम हमेशा से मुफ्त रही है तालीम। इस साल भी हम ऐलान कर रहे हैं आप हजरात के दरमियान में, बुजुर्गों के दरमियान में, आप लोगों की दुआ के खातिर मैं आपसे ये आपके सामने बात रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तालीम शुरू होगी 13 शव्वाल से इंशाअल्लाह। दाखिले जारी है, दाखिले होंगे मदरसे में, शुबे तहफीजुल कुरान में, नाज़िर कुरान में, पूरी असली तालीमात में। उनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। मदरसे से बच्चे की तुलबा की फीस बिल्कुल मुकम्मिल, साल भर की तनख्वाह, साल भर की फीस हम लेंगे ही नहीं। मुकम्मिल तौर पे हमारे पास फंड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, किताबों का मामला है, ड्रेसों का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे ये भी इंतजाम कर चुके हैं कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मदरसे के जो भी बच्चे दाखिला हमारे मदरसे दीनिया मोहम्मदिया में दाखिला लेंगे, तो उनके लिए है स्कूल की फीस, ड्रेस और बैग के साथ नोटबुक्स, किताबें सब मुफ्त दिए जाएंगे। आज ये खुशी का मैं ऐलान कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं बहुत बहुत ममनून व मशकूर हूँ। आप लोगों ने जो वक्त दिए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो कुछ भी खिदमत की गई है इस खिदमत को कबूल फरमाए, और नौनिहालों को अल्लाह ताला यहाँ से अच्छे हुफ्फाज़ इकराम, अच्छे आलिम दीन बनाकर दुनिया में इनका नाम रोशन हो, अल्लाह और उनके रसूल की खुशनुदी हासिल करने वाले हो। मैं आप लोगों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग इन मासूम बच्चों के लिए, इस मदरसे के लिए हज़रत किबला की खास करके नजर इनायत और दुआ होना चाहिए। और हमारे मलिक मुश्ताक मलिक साहब भी यहाँ पर बैठे, और भी बुजुर्ग जो हमारे पंचगाना मुसल्ली है, रहीम चिचा पाबंदी है, मुसल्ली मस्जिद है खस्सा, और आजम साहब और भी दीगर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाफिज और कारी इमाम और खतीब जामे मस्जिद मार्कस हैदराबाद भी हमारे दरमियान में मौजूद है। ये फैज़ान इस्लामिक तालीमी सोसाइटी के सरपरस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरपरस्ती में तालीम की खिदमत चल रही है। इंशाअल्लाह ये काम चलता रहेगा। आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जो कुछ भी कहा है, सुना है, कहने वाले सुनने वाले सब अमल के मोहताज है। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, अमल में इखलास डाल दे, इखलास में तेरी रज़ा शामिल हाल हो। वास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हमारे यहाँ साथ में सोसाइटी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं हमारे हरीश कुमार साहब और हमारे नरेश एडवोकेट सर, और भी हमारे मोहम्मद शकील साहब। ये हमारी खिदमत के लिए, अल-फैज़ान के हर मसले के लिए ये लोग गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करने में हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे, और इनके आल औलाद को इनके सरों पर सलामत रखे, इनकी कमाओं में बरकत अता फरमाए। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हमारे आली जनाब अस्सलामु अलैकुम।